Good morning, children. Advance Happy New Year to all of you and your parents. I welcome you all to Social Science online class. Today we are going to see a new lesson, Economics and Introduction. In this lesson, we are going to see about Sandai, consumer goods, barter system, savings, primary activities. Primary activities include production, secondary activities, finished products, and tertiary activities, service sector. And before we get into the lesson, we see about the importance of villages. Gandhiji also said that villages are the backbone of our country. There are more than 6,40,000 villages in India, and the people live in villages depend mostly on agriculture and small scale industries. Why villages are important? Because whatever food we get or we eat daily, from where do we get, children? We get our food from villages. What is economics? It is the social science of studying the production, distribution and consumption of goods and services. எக்கனாமிக்ஸ்னாவே நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் திங் மூணு பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். என்னென்னது? த ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ். Economics can be analyzed mathematically and scientifically. Already we have seen agriculture is the main activity in villages. Children, apart from this agriculture, several other activities also we can able to see in the villages, such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources. மெயினாக என்ன இருக்கணும்? நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், man-made items, human effort, money, etc. The aim of production is to produce the goods and services that we want. The farmers send the harvested crops to the shops in the cities. We buy things and consume them. Consume means using them. அப்போ where we are getting the things from the shops. The shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the villages. For the secondary activity, primary activity, whatever it may be, money is very, very important. The amount from the income which is left for future needs after consumption is called savings. What is savings? The amount from the income which is left for future needs after consumption is called savings. இதுக்கு ஒரு திருக்குறள் சொல்லியிருக்காங்க. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல வில்லாகி தோன்றா கெடும். தன் செல்வத்தின் அளவு அறிந்து அதற்கேற்ப வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை பல வளங்களும் இருப்பது போல தோன்றி உண்மையில் இல்லாதவனாய் பின்பு அப்பொய்த்தோற்றமும் இல்லாமல் அழியும். இதுதான் இந்த திருக்குறளோட விளக்கம். இப்போ எதுக்காக இது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எவ்வளோ தான் அமௌண்ட் நமக்கு இன்கம் இருந்தாலும் இதில் நமக்கு சேவிங்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்குரிய இம்பார்ட்டன்ஸை உணர்த்துறதுக்குரிய குறள் தான் இது. ஸோ நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப செலவு பண்ணது மீதியை என்ன பண்ணணும்? சேவிங்ஸ். ஸோ சேவிங்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். தட் ஆல்சோ இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் லைஃப். Farming is the
main occupation in villages. The farmers grow various crops like pulses, grains, vegetables, etc. and send them to the shops in cities. We buy and consume them. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொருள்களை கடையில் போய் வாங்குகிறோம். ஆனால் அந்த கடைக்காரங்க எங்கேருந்து வாங்குறாங்க? விவசாயிகள் கிட்ட இருந்து தான் பொருள்களை வாங்கி விற்கிறாங்க. இன் வில்லேஜஸ் we have seen people selling all kinds of things in a place. இப்போ ஒரே இடத்துல மக்கள் எல்லாம் கிராமத்தில் கடை வச்சு வாரத்தில் ஒரு நாளோ இல்லை மாதத்தில் ஒரு நாளோ ஒரே இடத்துல ஒன்றா எல்லா கடையும் வச்சுருப்பாங்க. அது பேர் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம? சந்தை. In villages, once in a week or month, all things are sold in a particular place at a specific time to meet the needs of the people. That is called சந்தை. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த சந்தையில் போய் தேவையான பொருள்கள்லாம் நம்ம வாங்கிக்கிறோம். The finished goods which are brought from the market to fulfill the daily needs of the consumers are called consumer goods. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைஸ், கிளாத்ஸ் அண்ட் பைசைக்கிள். ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ்லாம் நம்ம கன்சியூமர் கூட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ பீப்புள் பை திங்ஸ் ஃப்ரம் சந்தை. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ், அதாவது சின்ன சின்ன வியாபாரிகளும் போய் சந்தையிலேருந்து பொருள்களை வாங்கின்னு மக்களுக்கு செல் பண்ணுறாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன் ஓல்டன் டேஸ், நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லெசனில் பார்த்துருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரியில், என்ன பார்ட்டர் சிஸ்டம்னா என்னென்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ ஓல்டன் டேஸில் வி ஹேட் எ சிஸ்டம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் கூட்ஸ் ஃபார் அதர் கூட்ஸ். அதை தான் என்னன்னு சொன்னோம், பார்ட்டர் சிஸ்டம்னு சொன்னோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எ பேக் ஆஃப் ரைஸ் ஃபார் எனஃப் க்ளோத்ஸ். இதுதான் பார்ட்டர் சிஸ்டம். அதாவது மணி கிடையாது, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மணி தே யூஸ் த கூட்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் த கூட்ஸ். எ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் ரைஸ் இன் சர்ப்ளஸ், அதிகமாக அரிசி வச்சுருக்க ஒரு பர்சன் and a person who has a cloth in surplus will exchange on the basis of their needs. இப்போ நமக்கு தேவைன்னா அவங்கக்கிட்ட நம்ம ரைஸ் கொடுத்துட்டு clothes வாங்கிக்கிறோம். But here the problem is that the person who has clothes should have a willingness to buy rice. அதாவது clothes அதிகமாக இருக்கும், நெல்லோட விலை சம்டைம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அப்போ அவங்க இதுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வில்லிங்னஸ் இருக்கணும். Only then the exchange through barter system will be taking place. Otherwise என்னென்னா நடக்காது. ஏன்னா இது அதிகமாக காசாக இருக்கும்னு நினைக்கும் போது அவங்க வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகலாம். அப்போ என்ன நடக்காது, barter system நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. When they exchange commodities, they may lead to certain problems. இப்போ இவங்களது நம்மளோடது வேல்யூ அதிகம், அவங்களோட கமோடிட்டி அவங்களோட பொருள் விலை கம்மி அப்படின்னு நினைக்கும்போது அப்போ தான் என்ன உருவாச்சு, டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் பீப்புள் இன்வென்டட் எ டூல் கால்டு மணி. என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க, நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற மணி அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. When we study about the early man, நம்ம என்ன பார்த்தோம், தேவர் ஹண்டர்ஸ். என்ன பண்ணாங்க அவங்க, தேவர் ஹண்டட் அண்ட் கேதர்ட் ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்தோம். லேட்டர் தே லேர்ன் த அக்ரிகல்ச்சர், தட் மீன்ஸ் தே கல்டிவேட் கிராப்ஸ் அண்ட் தட் டைம் ஒன்லி தே செட்டில்ட் நியர் த ரிவர்ஸ். அப்போ வென் தே ஃபவுண்ட் ரிவர்ஸ் விச் ப்ரொவைடட் தெம் வாட்டர், செட்டில் டவுன் பர்மனெண்ட்லி நியர் த ரிவர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. These permanent settlements were called villages. எப்போ அவங்க க்ராப் கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போ தான் ரிவர் பேங்க்ஸ் சைடில் செட்டில் ஆக ஆரம்பித்தாங்க. அதுதான் நம்ம வில்லேஜஸ் அப்படி சொல்கிறோம். அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ரிமைன்ஸ் டு பி த ரூட் ஆஃப் அவர் எக்கனாமி ஈவன் டுடே. நம்மளோட மெயின் ஆக்குபேஷன் என்ன, நம்ம இந்தியாவோட மெயின் ஆக்குபேஷன் அக்ரிகல்ச்சர். மேன் ஹேஸ் நோ லிமிட்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் டிமாண்ட் and desire. Based on this, man started to learn new occupations. அப்போ அதுக்கப்புறமா புதுசாக நிறைய ஆக்குபேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் ஆனால் மெயின் ஆக்குபேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்ரிகல்ச்சர். தோஸ் ஹூ ஆர் இன்வால்வ் இன் farming
and grazing are called farmers or cultivators. இப்போ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், இவங்களை இந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்கள வந்து farmers அப்படின்னு சொல்கிறோம். There are 3 kinds of activities. One is the primary activity, secondary activity and tertiary activity. Primary activities are concerned with the production of raw materials for foodstuff and industrial use. இப்போ இதில் வந்து அதாவது இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா பேஸாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரா மெட்டீரியல்ஸ். இது இதில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், கேட்டில் ரேரிங், ஃபிஷ்ஷிங், மைனிங் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், ஹனி, ரப்பர் எக்ஸட்ரா. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம், நம்ம ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இது என்னென்னா மெயினாக இதில் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ், நமக்கு மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எதுலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து தான் நமக்கு கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து கிடைக்கிற இந்த கூட்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் த்ரூ மெஷினரி ஆன் எ லார்ஜ் ஸ்கேல். Agriculture is the primary occupation of our country. Even Gandhiji has said that the villages are the backbone of our country அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க காந்திஜி ஆல்சோ. ஏன்னா நம்ம நாட்டில் மெயினாக முக்கால்வாசி பேர் இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான். Secondary activities. The raw material obtained from the primary activities are converted into finished products through machinery on a large scale. இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், நம்ம செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ இது என்னன்னு பார்த்தோன்னாக்கா நமக்கு ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன பார்த்தோம், நம்ம ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி என்னென்னது அக்ரிகல்ச்சர், கேட்டில் ரேரிங், ஃபிஷ்ஷிங், மைனிங் அண்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ், ஹனி, ரப்பர் பார்த்தோம் இல்லையா. இதுதான் வந்து இதுக்குரிய ரா மெட்டீரியல். இதை யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம், அதை ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றுறோம். அதுதான் வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு ஆஸ் ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன், சுகர் மில்ஸ் அண்டு ஃபுட் ப்ராசஸிங். இதெல்லாம் வந்து ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதாவது இது வந்து வேளாண்மை தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது செகண்ட் ஒன் ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதில் வந்து பேப்பர் மில்ஸ், ஃபர்னிச்சர் மேக்கிங் அண்டு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், காடு சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில். தென் தேர்ட் ஒன் மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ நம்ம சிமெண்ட்லாம் வாங்குகிறோம், அது உற்பத்தி பண்ணுற தொழிற்சாலை. அயன், அலுமினியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இதெல்லாம் வந்து இந்த மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்துடுது. அடுத்தது வந்து லாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது மரைன்னாவே எதை சார்ந்தது, கடலில் இருக்க பொருள்கள். அப்போ சீ ஃபுட் ப்ராசஸிங் அதுதான் வந்து இந்த மரைன் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்குது. Industries produce goods and distribute them to the people. For this purpose, some services are required. These services are called tertiary activities. நம்ம ரா மெட்டீரியல் பார்த்தோம், அதை ரெடி பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தோம். ரெடி பண்ண பிறகு வாட் we have to do, it has to be given to the people இல்லையா. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அது வேஸ்ட் இல்லையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு ரீச் த பீப்புள். அதுதான் வந்து டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டி. அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து நம்ம சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த சர்வீஸ் செக்டார் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வ்ஸ் த பீப்புள் டு ஃபுல்ஃபில் தேர் டெய்லி நீட்ஸ். அப்போ எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா டிரான்ஸ்போர்ட். என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டு, ரோட்வேஸ், ரயில்வேஸ், வாட்டர்வேஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ். டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு, ரோட்வேஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம, ரயில்வேஸ், வாட்டர்வேஸ் அண்ட் ஏர்வேஸ். கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போஸ்ட், டெலிஃபோன், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. தென் தேர்ட் ஒன் ட்ரேடு. என்ன பண்ணுறோம் ட்ரேடில், என்னது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ்.
ரெண்டாவது வந்து செல்லிங். ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொருள்களை வந்து கொள்முதல் செய்கிறது, அதுதான் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். அடுத்தது பேங்கிங், மணி டிரான்சாக்ஷன், பேங்கிங் சர்வீசஸ். மோர் தென் 50% ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பாப்புலேஷன் லிவ் இன் சிட்டிஸ். நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்துட்டோன்னா 47% ஆஃப் பீப்புள் வந்து சிட்டிஸில் தான் இருக்காங்க. தமிழ்நாடு இஸ் அ வெல் டெவலப்ட் இன் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ். எதில் டெவலப்டாக இருக்குது? செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ். தீஸ் ஆர் சிட்டி சென்டர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ், அது மட்டும்தான் வந்து நம்ம இது வந்து வில்லேஜ் சென்டர்டு அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனால் இப்போ இந்த செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சிட்டி சென்டர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். There are more employment opportunities in cities than in villages. இதில் வந்து பார்க்க போனால் நமக்கு வில்லேஜஸில் இருக்கிறத விட சிட்டிஸில் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது. பீப்புள் இன்வால்வ் இன் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ஃபவுண்ட் இன் சிட்டிஸ். எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நமக்கு சிட்டிஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது தேன் இன் வில்லேஜஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் வில்லேஜஸ் தேர் ஆர் ஒன்லி ஃபியூ சலூன்ஸ் அண்டு லாண்ட்ரி ஷாப்ஸ். ஒரு கடையோ இல்லை 2 கடையோ தான் வில்லேஜஸில் இருக்கும். பட் தே ஆர் மோர் இன் நம்பர் இன் சிட்டிஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் வெல் பேவ்டு ரோட்ஸ், போர்ட்ஸ், ஏர்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சப்போர்ட்ஸ் ட்ரேட். இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிஸில் தான் இருக்குது. Many branches of banks help in the circulation of money, so cities play a leading role in boosting the country's economy.